ना तो यह केवल गाउन तक सीमित है, ना केवल लच्छेदार शब्दावली व्याख्यान करन तक सीमित है। सच एवे ए प्रवान कै गाउना भी विचारना भी, पर सब तो उत्तम एवे कि जेड़ा उस गाए होए नू सुने होए नू विचारे होए नू अपनी जिंदगी विच प्रैक्टिकल तौर ते भी धारण कर लैंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन हुंदा है महाराज जी दा कि भगत भंडार गुरबाणी लाल। सुबह भी अर्ज कीती सी कि भगत लफ्ज दे अर्थ तीन तरह नाल मिलदे ने। इत्थे भगत भंडार दा अर्थ है भगती दा खजाना, कि गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी बाणी है ये भगती दा खजाना है, ये कीमती लाल है। भगत भंडार गुरबाणी लाल। अगले महाराज जी दे बचन ने गावत इस खजाने नू कोई गा रहा है, जिसनू गाउणा नहीं आउंदा वो सुन रहा है। भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत ते तीसरा शब्द है कमावत निहाल। जेड़ा सुन के कमा लएगा जिंदगी च, सच एवे वो निहाल होवेगा। ते याद रखियो जेड़ा निहाल शब्द है ये इन्नी उच्ची अवस्था दा है कि उत्थे पूर्ण तौर ते बंदा संतुष्ट हो जाता है। निहाल लफ्ज बड़ा साडी जिंदगी नाल जुड़िया। ते जेड़े गुरुद्वारे आउंदे ने, कोई भी जीव ऐसा नहीं कि जेड़ा निहाल शब्द की वरतों नहीं करता। हालांकि साडा जयकारा भी सानू निहाल करता है। असी जदों ये शब्द वरतने हाँ कि बोले सो निहाल, फिर अर्ज करांगा फतेह होर चीज़ है ते जयकारा होर है। आम तौर ते कई बारी स्टेज ते सज्जन कह देंदे आ ये औगण छाटन लई नहीं। जे मैनू आप जी चंगी राय दोगे तो मेरा फर्ज बनता मैं अपना लवां। कई बारी शब्द वरते जाते हैं कि गुरु दा बख्शिया जयकारा बुलाइए। याद रखियो फतेह एक संबोध की बोला है, वो जयकारा नहीं। वो जदों असीं मिलना है एक दूजे नू संबोधन किवें करना है, वो संबोध की बोला है। तो मेरा ख्याल सानू इस शब्द नू धारण कर लेना चाहिए है। पर असी पश्चिमी सभ्यता दे पिछे पै के जां काफ़ी अपने चुगिरदे दे असर नू कबूल के गुरु दे इस कीमती शब्दां दे अर्थां तो विरवे हो गए। तुसीं देखो साडे घरां च कोई भी जांदा है, साडे ते इन्ना असर पिया है, असी बच्चियां नू भी कह दिंदे आ कि बाबा जी को जय बोलो। गुरमुखो चेते रखियो गुरमत विच इस शब्द नू किते भी थां नहीं, किसे रहतनामे च, किसे मर्यादा विच, किसे भी थां ते हिस्टरी विच मैं नहीं पढ़िया भी सिख सिख नू मिले ते जय बोलो, क्योंकि साडे ते गवांढ दा अर्थ असर है। दूसरा साडे ते पश्चिमी सभ्यता दा अर्थ है असर है। असी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहने, गुड नाइट कहने, पर वो शब्द गुड हर थां ते नहीं फिट बैठेगा। मान लो किसी जवान पुत्र की मौत हो गई है तो तुसी सुबह ओदे घर जांदे सर कहो गुड मॉर्निंग, वो सोचेगा मेरा पुत्र मर गया, मैनू की बुलान लग पिया। समझो गुरु ने जो सानू दिता है ओदे कोई गहरे अर्थ ने। जदों असी आपस विच मिलने हैं तो साडा संबोध की बोला फतेह है। तो यह भी शब्द नहीं कहना चाहिए केवल गुरु फतेह जी। मैं बहुत वड्डे वड्डे विद्वान देखे आ ना, ये बिल्कुल नहीं चंगा लगता। जदों असी बोलने हाँ साडी फतेह दे विच एक सिमरन है और दूसरा समर्पण है। शब्द मैं भी बोलिया है, आप देखो एक सिमरन ते दूजा समर्पण। ते सिमरन ही सानू समर्पण करन दी जाच सिखांदा है, ते सेवा भी एक समर्पण दा ही हिस्सा है। किवें है फतेह विच सिमरन ते समर्पण? जदों आप जी बोलदे हो वाहिगुरू जी, ये सिमरन है। कां खालसा ये समर्पण है। वाहिगुरू जी सिमरन है, कां खालसा, का मींज दा। वाहिगुरू जी कां खालसा, एक तां वाहिगुरू दा चिंतन हो गया, दूसरा खालसा ओदा समर्पण हो गया,
ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਹੇ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਚਲੋ ਸੁਭੈਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮੰਨ ਲਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੋਧਕੀ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਕੋਟ ਪੰਚ ਸਿਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮੰਗੈ ਖਾਲਾ, ਜਿਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬੋਈ ਐਸਾ ਦੇਨ ਦੁਖਾਲਾ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਦਸੈ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਪਰ ਪੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਿਨ ਹੋ ਲਿਆ ਉਬਾਰੇ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਕਾਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ वो निहाल होगा। क्या बोले? बोले सो निहाल, जो भी बोलेगा वो निहाल होगा। की बोले? सत श्री अकाल, ये तीन शब्द सुनने वाले ने। की बोले? वो सिमरन करे सत अकाल पुरख। श्री दा अर्थ है श्रोमणी, जिस तो वड्डा कोई नहीं, ते अकाल दा अर्थ जो टाइमलैस है, जेड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु नूं बोलेगा वो अपनी जिंदगी विच निहाल होएगा। चेते रखो ये भी सिमरन है। तुहाडी कोई चीज सिमरन तो खाली है ही नहीं। जयकारा भी सिमरन है, फतेह सिमरन ते समर्पण है। खैर मैं बेनती जिहड़ी कर लगा कि जेड़ा बाणी नूं मन्नेगा वो निहाल होएगा। आप नूं पता है कि जपजी साहिब दी 88ਵੀਂ पौड़ी निहाल ते मुकदी है कि जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। खैर असी सुबह जिहड़ी विचार कर रहे सां कि सेवा शब्द के संबंध विच, ते मेरा बोलना तां सफल होवेगा जे सचमुच तुसी गुरु घरां विच घट्टो घट पुरब वाले देनी हत्थी सेवा करना। ठीक है, तुहाडे कोल पैसा है, मैनूं पता है कि सिखां कोल दौलत दा कोई घाटा नहीं, रुपये नाल गुरु नहीं जे रीझदा। जिन्ने मर्जी तुसी अमीर हो, जे पुरब वाले दिन भी बीबियां किते 2-4 घंटे लंगर दी सेवा कर जान, सिमरन कर जान, वो कुछ दात झोली च पैगी जिहड़ी रुपये नाल कदी नहीं मिलती। तां फायदा होवेगा, क्योंकि नहीं तो फिर एक लैक्चर है जी दे के मैं चला गया, तुसी सुन लिया। कि सेवा असल च रूहानीयत दी आखिरी मंजिल ते सानू लैके जांदी। ते संगत नूं इह ना भुल्ले आपां की विचारने पए खां। तन दी सेवा, धन दी सेवा, मन दी सेवा
ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 3, 4, 5 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖੱਤੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ। ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ। ਜੇ 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 4 ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। 4 ਅੰਗ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਗਾਥਾ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਥਾ ਨਿਕਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਗਾਥਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ। ਗਾਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਛੰ। ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਧਨ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ। ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਰਧਨੰਗ ਭੈਂਗ ਧਨਵੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਰਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਨੰਗ ਭੈਂਗ ਧਨਵੰਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦੇ ਧਨਾਢ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰਗ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਗਤਿਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਗਤ ਦਾਨੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਕਿ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਜੋ ਮਨ ਚ ਚਿੰਦੋਗੇ ਇੱਛੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਵੇਖੋ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਅਰਦਾਸ, ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ, ਦੂਸਰੀ ਆਸ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ, ਆਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ